Apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dulu ya? أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم إحساني فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أرضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة والمستحيل ضد كل واجب بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود ما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق الكذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام كل ذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب سكات dulu سكات أينامو dulu lepas tu abda bismillah أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم إحساني والحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم الغني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات
سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرضه بغير خافف مرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسنا بحكم واجب تقسيل 25 لازم كل مكلف فحق واغتنم هم آدم إدريس كلما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الأولياء عليهم الصلاة والسلام وآلهم ملامات الأيام أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم الدائم الإنسان والحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود خالق باقي مخالف للخلق وقائم غني واحد وحيد قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضه بغير نفسك خافف مرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة فقال الملائكة والمستحيل كل واجب ففضل خمسنا بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتزى وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الأولياء عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام. Sekali lagi dah. Tolong betul baris. Bila orang baca perhati baris. Yang ni disalah rak 2 3 4.
Tak usah dengar gitu. Supaya Yunus dia mati, kita Yunusu. Boh lah hidup. Dia mati. Dia ingin berkekal tersalah gitu. Salah kau ni bukan salah ke apa dak. Kira-kira di segi baca dalam mata. Sami'unil basir. Orang baca sami'unil dah. Dia baca sami'ul basiru lagi. Tu. Sekali lagi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimin ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu was-salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس هود ما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسى ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين اللهم صل على سيدنا. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, jadi kitab kita ni kita
tulis lebih kurang sebab terjadi nazam aqidatul awam dalam surat ni. Jadi kitab ni namanya Matan Aqidatun Awam. Akidah ni pegangnya bagi orang awam. Maknanya orang yang belum nak kenal Allah sebagai makrifatan yang amma, dia dikatakan awam lagi. Kalau kita kena mengaji, lepas daripada kewajipan tu. Maka dia tulis lagu mana? Kita nak baca sikit ya. Hak tu. Kata dia yang tersebab terjadi nazam aqidatul awam. Ni hak kita buat suku mari. Boleh jadi nazam ini. Jadi tua kitab ni nama Syekh apa? Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu taala. Syekh Ahmad Al-Marzuqi ni ulama besar jugalah. Salah satu daripada guru Syekh Daud ni. Guru Syekh Daud di Mekah. Dia ni pun karangan banyak. Satunya kitab ni. Sebab terjadi nazam aqidatul awam, dia kata para ulama menceritakan satu kisah. Ya, ulama boleh cerita dengan sebab musannaf sendiri cerita kisah tu kepada anak murid dia, dan dicatatkan kisah tu. Kemudian ulama pun nakal-nakal mari. Para ulama menceritakan satu kisah yang menarik tentang sebab terciptanya karangan yang agung ini, iaitu pada suatu malam pengarang matan ini, iaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala. Satu malam dia tu bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ahmad ni mimpi, kebiasaanlah para aulia bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeliling oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada sekali dengan para sahabat duk keliling Nabi. Dalam mimpi tu dia nampak sahabat duk penuh keliling Rasulullah. Dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Syekh Ahmad, apa dia? Rasulullah sabda kepada Syekh Ahmad, kata, wahai Ahmad, Iqra' manzumat at-tauhid allati man hafizaha dakhala al-jannata wa nala al-maqsuda min kulli khairin wafaqa al-kitab wa sunnata. Nabi sabda dalam mimpi itu, wahai Ahmad, bacakanlah. Nabi suruh bacakanlah suatu nazam syair. Baca syair berkaitan ilmu tauhid, bersangkut paut dengan ilmu tauhid. Mencuba baca mata satu syair yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yang mana sesiapa yang hafaz, maksud hafizah ni ingat serta memahami maksudnya, ingat mata ni, lepas tu faham maksud-maksud dia, pegang kena dengan cara dalam maksud hak yang disebut dalam mata tu. Siapa yang hafaz akan dia akan dapat masuk ke syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Dia akan dapat masuk ke syurga. Boleh masuk syurga. Dan ia akan mendapat setiap kebaikan yang ia kehendaki. Semua kebaikan yang nak, ia akan dapat. Dia ingat mata ni. Jadi kot tu. Dalam mimpi tu mendapat kebaikan yang ia kehendaki. Kebaikan yang muafakat dengan Quran dan sunnah. Kebaikan bukan kebaikan kebaikan yang seluruh ni sifat bagi kebaikan. Ni orang panggil sifat lil kashifah lah, kerana tiap-tiap kebaikan yang tak, semua kebaikan muafakat dengan Quran dan sunnah. Tiap-tiap yang perkara yang tidak muafakat dengan Quran dan sunnah tak dinamakan kebaikan. Jadi itu setiap kebaikan yang ia kehendak yang muafakat dengan Quran dan sunnah. Habis itu, lalu tu Syekh Ahmad dalam mimpi itu, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, dia tanya Nabi, menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi dia kata, wahai baginda ya Rasulullah, apakah nazam yang baginda maksudkan itu? Hak Nabi maksud tu mata gapo? Hak suruh nak baca ni mata gapo? Syair pasal mana?
Tu. Bila Syekh Ahmad kata begitu, para sahabat yang ada bersama Nabi ketika itu pun menyahut, menjawab suara tu. Dia kata, tunggu mendengar Rasulullah wahai Ahmad. Tunggulah dengar Nabi. Dulu dengar Nabi nak ayat ni. Salah kata gitu. Nabi suruh baca. Nabi tahu dah, kata dia tak tahu kata nak baca pun Nabi nak ajar dah tu. Nabi nak ajar dah. Tunggu mendengar Rasulullah wahai Ahmad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Bila sahabat kata gitu, lepas tu Nabi pun kata, katakanlah wahai Ahmad, abda'u bismillahi warrahmani. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimin ihsani. Kata Nabi suruh kata, tapi Nabi buat pala dulu sikit. Abda'u bismillahi warrahmani. Kata lepas pada Nabi suruh kata, lalu Sayyid Ahmad dengan sendiri pun mengatakan. Lalu Sayyid Ahmad Al-Marzuki dengan sendirinya, dia boleh kecek sendiri. Dia dalam mimpi tu, dia tubik orang sendiri. Lepas pada Nabi buat pala dah, abda'u bismillahi warrahmani, dia pun selalu dah. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimin ihsani. Dia kata lagu tu dalam mimpi dia. Falhamdulillahil qadimin awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Duk kata-kata dalam mimpi hingga sampai kepada wasuhuful khalili wan kalimi fiha kalamul hakamin alimi. Sampai situ. Bila sampai situ, tu dia baca sekat tu dalam mimpi dia. Dalam mimpi dia baca sampai situ, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan lantunan tersebut. Duk baca syair tu Nabi duk dengar. Hanguplah kan Nabi duk dengar dalam mimpi tu. Dia baca mari. Masya-Allah lah, ilham dalam mimpi dia tu. Tu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Lepas pada tu, manakala beliau terjaga dari tidur, lepas dia bangun mai khabar, tersedar dari tidur dia. Bila tersedar dari tidur dia, beliau cuba mengulangi lantunan tu, matan tu. Cuba nak ulang. Dan terdapat bahawa semua yang beliau baca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya itu sudah tercatat di dalam hati dan ingatannya. Duduklah hati dah. Bangun hari, orang kita ada dia mimpi, dia bangunnya tak ingat dah apa yang kata dalam mimpi itu. Ingat atau mimpi gitu, tapi kecek gapo tak ingat dah. Tapi ni ilham daripada Allah Taala. Dia bangun hari, ada siap dah hak yang mimpi depan Nabi, dia baca depan Nabi itu tercatat di dalam hati dari awal sehingga akhir, sampai kepada fiha kalamun hakamin alimi, sampai situ. Duk lagu tu. Kemudian seketika setelah hari itu, lepas pada tu tak lama lah, lepas pada tu tak lama, beliau bermimpi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam pula. Mimpi pula kali yang kedua. Mimpi lagi. Ini berlaku waktu sahur sebelum subuh tu lah. Nak subuh dah, nak waktu subuh dah. Teka tu ya di tidur sebentar. Waktu tu belum pada subuh tu, dia tidur start. Boleh lagi jaga malam-malam, dia tidur belum subuh tu start. Belum pada waktu subuh hari tu. Waktu tu dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Syekh Ahmad tu, Nabi katakan, wahai Ahmad, cuba sekali lagi engkau bacakan apa yang engkau kumpulkan dalam hati kau itu. Hak mu duk taruh dalam dadamu, hak mu duk ingat taruh dalam dada tu, baca sekali lagi . Cuba ulang sekali lagi. Tu. Dalam mimpi Nabi nak dengar sekali lagi. Lalu Syekh pun Syekh Ahmad pun mulai membacanya satu demi satu sehingga selesai sampai kepada habis. Fiha kalamun hakamil alimi. Tu sampai situ. Baca so. Dan setiap satu lantunan
Jadi syair yang beliau membaca itu, hak dia baca tu so tu, para sahabat yang berada di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucap amin, amin, amin. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'i min ihsani. Amin. Alhamdulillahil qadimil awal. Amin ni bukan kata cekek tu berdoa gapo dak. Bukan kata mata tu jadi doa suruh amin. Amin tu mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Amin, mudah-mudahan Tuhan kabulkan amalan tu. Kabulkan syair sesuatu tu Tuhan kabul. Tu. Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahuli. Amin. Sahabat ramai-ramai dikeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Setelah beliau habiskan bacaan tersebut, lepas pada dia baca habis dalam mimpi itulah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Nabi kata kena, semoga Allah taufikkan engkau, waffaqakallah, semoga Allah taufikkan engkau wahai Ahmad. Moga Tuhan taufikmu untuk melaksana, untuk mengerjakan perkara yang meredainya Allah Taala. Waffaqakallahu lima yurdi. Moga-moga Allah Taala wi taufik kamu untuk kerja benda hak dia redha. Dan semoga Allah terima bacaanmu ini. Ni, semoga Allah terima. Nabi doa dalam mimpi. Dan memberkati dirimu wahai Ahmad dan sekalian orang yang beriman. Itu berkat ke dirimu. Serta manfaatkan matan ini untuk sekalian hamba-Nya. Amin. Nabi kata dalam mimpi. Tu, tengok tu. Ini satu orang panggil satu cerita nak jadi matening saja. Tu nak yang kata besar jugalah. Tu. Ya, jadi dia tumbuh tepat tanah hak molek dah. Tanah hak molek dah dia tumbuh. Jadi benih ni, benih mate ni. Kemudian manakala para penuntut ilmu dapat melihat nazam-nazam tersebut, anak-anak murid pun pakat duk tengok. Tu orang awam, orang kampung pun pakat duk tengok. Apa murad lagu ni? Syekh, kat mana tu? Apa murad maksud lagu tu? Maka mereka pun menanya-nanya tentang maksudnya, maksud nazam tu. Bait tu maksud lagu mana? Bait ni maksud lagu mana? Tanya habis. Sosok. Nabi lagu tu. Akhirnya lepas pada lalu dijawab oleh Syekh Ahmad satu persatu. Dia jawab habis. Maksudnya sikit. Maka beliau tambahkan pula atas nazam tersebut. Lepas pada dia ayat tu dia tambah lagi. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Khatimatun fi zikri baqil wajibi. Sampai ke akhir. Tu. Hingga habis nazam ni. Dia tambah. Maknanya ambil daripada wa kullu ma ata bihi rasulu tu dia mari tambah lepas pada tu pula. Hak dia mimpi Nabi tu, dalam mimpi tu sampai kepada fiha kalamun hakamin alimiyah. Hingga sampai Nabi nazam. Habis situ. Tu. Pagi tu ngapa jugalah kita. Kena usaha mengapa. Saya ni masa duduk dalam tak ada mengapa. Tadi kita ngapa Jawharah. Kita ingat Jawharah dah. Tapi bila nak di Yaman tu, tengah duduk di Ribat tu, ingat Ribat Aidarus tu kak. Ngapa? Dia mau ngapa belakang. Pok Indonesia tu je wak stupuk poyo kelupaknya baca mata ni wak lagu tu. Alhamdulillah. Oh sedap wei poyo wei. Apa kita tak boleh masuk klub lagi ya. Jadi tengok poyo ramai-ramai masa tak gamak nak masuk grup. Duk suku sore duk ngapa. Akhirnya habis juga mata tu di Ribat Aidarus. Apa tu ngapa depan syekh apa semua. Ngapa waktu di situ sikit sangat ya semangat juga. Tu dengar mimpi lagu tu dah khalal jannah tu tak apa dia tak say dah nak masuk syurga. Tapi ingat peringatan dia kata ni, kami hanya sekadar nakal apa yang dicerita daripada pihak pengarang sendiri. Kita nakal je ni, semata-mata nak cerita ambil nakal, ambil mari daripada cerita hak pengarang sendiri.
Dan tujuan kami pada nakalan ini hanya kerana membangkit semangat penuntut ilmu untuk menghafalkan dan mempertahankan akidah Islamiyah juga. Nak bagi kita rasa semangat nak mengaji tauhid, semangat nak ngapa dia je. Bukan menyebut kisah ini supaya menjadikan panduan hukum syarak, bukan kata nak suruh wak mengajar, wak naik ke tebah, orang apa ni gini. Masuk syurga sikit. Dak, bukan kita dak buat kira supaya hadis Nabi lain-lain lah. Hadis Nabi dakhalan jannah. Misalnya Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalan jannah. Siapa dia sudah dengan la ilaha illallah, akhir dia yang masuk syurga. Hak tu tak apalah nak buat panduan syarak pun. Kita kira kata orang mati lah kelima tu masuk syurga. Sikit-sikit Nabi wayak. Hak tu tak apa Nabi wayak sendiri. Kita kata kita buat panduan boleh, kita buat ukuran boleh. Tapi nak ambil kisah ni buat panduan ukuran tak leh. Lama kata siapa ingat mata ni masuk syurga. Dia buat kecek kata-kata tu tak leh. Tak leh. Cuma kita sebut untuk nak jadi semangat saja. Tu. Bukan menyebutkan kisah ini supaya menjadikan panduan-panduan hukum-hukum syarak. Kerana ini hanya mimpi. Ini kisah ni hanya mimpi. Mimpi yang tidak ada berkaitan dengan hukum syarak. Tak ada kaitan. Mimpi ni tak lewat hukum. Malaikat mimpi hak Nabi sendiri. Tak apa. Nabi mimpi sendiri. Ya lewat hukum syarak. Tapi kita mimpi tak lewat hukum. Tu. Sampai tu lah hukum kita nak pergi mengadu depan tu qadi tak boleh. Tu qadi apa mimpi Rasulullah kata masuk bulan Ramadan dah. Tu misalnya. Tu qadi tak boleh terima. Bukan tak percaya bagi hang mimpi tu, tapi ya kena pegang dengan syariat Nabi wayak wa unne dah. Nabi wa resiat dah. Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Posolah kalau nampak nak bulan. Apa tu? Buka hari raya lah kalau nampak anak bulan. Nabi buat ukur rahsia dah. Lepas tu kalau yang mimpi lagu tu sekalipun bukan tak percaya benda yang mimpi tu, tapi tok qadi nak buat hukum saksi tak boleh. Tu gitu ya. Kalau gitu mimpi hanya mimpi yang tidak ada berkaitan, berhubungan, bersangkut paut dengan hukum syarak. Yang pentingnya kita hafalkan ini matan. Pentingnya kita ngapa sudahlah, dan memahami isi kandungannya serta pegang teguh dengan akidah-akidah Islam yang murni ini, yang bersih. Wallahu a'lam. Itu sekadar mukaddimah. Tu bahasa tu yang nampaknya dibahasa sikitlah. Tu. Bersedia? Dah. Tak apalah, penduhulan tu banyak baca sendiri. Dah. Sebab tu kena ingat sikit sangat ya. Sikit sangat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imin ihsani. Kita nak bahas bismillah di lain mata tu selalu, kerana musannif kita yang mula bismillah dengan rupa mata dah. Tu. Abda'u bismillahirrahmani. Ya kata kena abda'u, memula oleh aku. Memula oleh aku. Gapo mula gapo mampu dia tak sebut lagi. Bismillahi, dengan nama bagi Allah. Nak bahas itu juga. Warrahmani, jadi bo takluk pada kok mana kalau takluk mahzub tu. Ismi tu menjeru bagi ba, ismi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Wa tu wa atap. Atap mana? Atap pada Allah. Wah, ya sah juga. Atap pada ismi pun sah, atap pada Allah pun sah. Melainkan i'tibar. Warrahmani wa birrahimi, atap pada ismillah tu, atap pada bismillah sendiri. Qalul tak ada. Atap pada ismillah.
atau pada ismillah. Jadi wabirrahimi atau pada bismillah tu, atau pada bismillah. Bo takluk pada abda'u juga Ya ada hikmah ya kan yang kata lagi tu. Daimi badal pada ar-rahimi. Daimi mudhaf, al-ihsani mudhafu ilai. Nak tulis lah. Tak sudah pula dah, mantai dah kena tulis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u Bismillah Warrahmani Wabirrahimi Daimin ihsani Abda'u memula oleh aku Syekh Ahmad ni. Aku mula bada ayabda'u fi'il mudhari'. Bismi han keadaan aku ni, han pada mustati' abda'u. Han pada mustati' abda'u. Han keadaan aku ketika aku mula ni musta'inan. Kalau itu takluk kepada musta'inan ni minta pertolongan. Han keadaan aku ini yang minta pertolongan oleh aku Bismillah dengan ismullah. Takluk pada musta'inan. Sebab apa tak ada musta'inan? Kerana ulama kata tu harfun jar lah, tapi dengan makna isti'anah. Dikatakan ba'u al-isti'anah. Al-ba' lil-isti'anah. Minta tolong. Katabtu bil qalam, aku menulis dengan kalam. Tu isti'anah kena pakai kalam. Tak ada kalam tak nak tulis tak boleh. Minta tolong dia, salah kata gitu. Minta tolong kalam. Tolong menulis. Seperti juga atau maksud tu semua. Aku mula dengan ismullah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kena bahas dulu. Ismun tu nama Allah tu apa? Allah tu apa? Ismun tu apa? Ismun tu nama Allah tu. Allah tak kena nama juga ke? Allah penama. Nama juga dah tu. Allah tu bukan Tuhan. Nak kena dah. Tak guru sebut Allah bukan Tuhan. Allah tu nama ya. Tuhannya kena ke Tuhan nama tu. Kena dah. Kalau Allah Tuhan tu, Allah duk kata-kata tu di tiang, di dinding tu pun ada Allah Tuhan. Dinding sejid tu pun Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan tapi nama dia tu banyak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah tu banyak nama. Kalau itu Allah tu nama. Iktibarkan Allah jadi nama dulu. Alamun lizat alwajibil wujud. Allah Ta'ala tu nama bagi satu zat yang mesti ada. Tu. Kalau gitu, bila Allah tu kena ke penama, ismi penama, Allah penama, ke mana pula? Idhafah ni dikatakan min idhafatin ami ilal khas. Kenapa?
Idafah am kepada khas, min idafatin ami ilal khas. Daripada idafah akan am. Apa am? Am ni apa? Isim nama tu umum. Sebut kata nama, bukan sah. Banyak Ar-Rahman penama, Ar-Rahim penama, Al-Malik penama. Nama, sebut kata nama ni banyak. Nama ni jadi umum. Ikutlah nama apa. Tapi Allah ni satu nama daripada segala nama-nama Allah Ta'ala tu. Kalau gitu, Allah ini yang panggil khas. Kalau itu idafah am kepada khas. Bila idafah am kepada khas lagu ni, orang panggil idafah apa? Idafah lil bayan. Kenapa? Kerana umum mudhaf daripada mudhaf ilaih. Idafah lil bayan. Kita kata mana? Kita kata kayu cengar. Kita kata kayu cengar. Bila sebut kata kayu, banyak kayu-kayunya. Kayu tah, kayu getah, macam-macam kayu umum. Tapi bila sebut tercengar, kayu dah cengar tu. Jadi khah dicengar, umum di kayu. Kayu yang ialah cengar tu dah, tu idafah lil bayan orang panggil. Nyata datangkan mudhaf ilaih untuk menyatakan makna mudhaf tu. Kayu apa? Kayu cengar. Kayu yang ialah cengar tu kayu dah. Nak menyatakan kayu. Kalau itu ismullah idafah lil bayan, kenapa makna apa? Ni iktibar idafah am kepada khah ni. Kalau iktibar kot ni kena kata dengan nama yang ialah. Tu. Dengan nama yang ialah lafaz Allah tu dah. Dengan nama yang ialah lafaz Allah tu dah. Allah tu dah lah. Aku mula. Tu. Ialah lafaz Allah tu. Aku mula dengan nama yang ialah lafaz Allah tu lah nama dah. Ar-Rahman, Ar-Rahman pun satu nama dia. Ar-Rahim, ialah juga. Tu dia. Nampak ke tak? Itu dia. Habis itu, teridafah, orang panggil idafah am kepada khas. Orang panggil. Kerana Allah ni lafaz satu nama. Tu. Satu wajah lagi ulama duk kira. Boleh idafah dengan makna lam. Ulama kata ismi dengan makna musamma. Ismi atau kita kata setengah ulama ismi bermakna musamma. Apa makna musamma? Tuan nama sendiri dah. Ismun tu nama, musamma tu kena ketua. Zaidun tu nama, tua musamma dia tu. Tu duk makan nasi. Tu tua ya. Tu musamma. Kalau itu ismu dengan musamma, bila ismu dengan musamma dengan makna dengan tuan. Dengan tuan bagi nama Allah tu sendiri. Soalan kata bimusamma Allah. Bukan nak minta tolong dengan nama. Ni jadi kira musamma Allah. Dengan tuan nama bagi lafaz Allah tu. Dengan tuan nama bagi lafaz Allah tu. Soalan kata billah dah. Soalan kata abda'u billah. Ihtimal kot ni dengan tuan nama bagi lafaz Allah tu. Hak ni dengan nama yang ialah Allah tu, lafaz Allah tu sendiri dah. Kalau gitu tak serupa. Tak serupa kat mana? Hak mula ni, hak ni minta tolong dengan tuan sendiri. Hak ni minta tolong dengan nama dia. Supaya minta tolong dengan nama pun supaya minta tolong Tuhan dah.
Tapi dia tak, dia mungkin nama dia pakai lesen orang panggil. Pakai lesen tu nama dia dah. Pakai lesen raja. Supaya raja dah. Pakai lesen ni tolong. Tu. Pakai raja tolong tu. Awak ni. Tahu tak? Nampak ke tak? Dia pernah-pernah lagi pagi-pagi. Tu. Tu hot tu. Habis tu kalau orang tanya sikit kena jawab dengan nama Allah. Hai, Allah tu nama dah ke? Jo. Allah kita nak kira ke apa? Allah tu nak kira ke apa? Duk di kita kira. Aku mula han keadaan aku ni minta tolong. Mula gapo? Takdir mai abda'u ai mangzumati. Mate syair aku ni. Bab ya Hazah. Aku mula akan mate syair aku, mangzumah aku mula han keadaan aku ini musta'inan, ambil berkat, minta bantuan, minta pertolongan, minta tolong dengan nama iaitu Allah Ta'ala dah, iaitu lafaz Allah. Tu dia nama iaitu lafaz Allah Ta'ala. Satu. Atau dengan tuai bagi nama lafaz Allah tu, iaitulah Allah Ta'ala sendiri, kena ke zat wajiban wujud tu sendiri. Tu boleh juga. Kalau kita pakai ismi bermakna musamma, idafah tu lamiah lah, idafah dengan makna lam, dengan nama, jadi dengan tuan nama bagi lafaz Allah tu. Allah tu nama. Tu nampak tu dah. Kalau iktibar Allah tu nama. Satu iktibar lagi, Allah tu dengan makna musamma dah, kena kepada, kalau Allah tu dengan makna zat wajiban wujud, kena ke diri tuai tu dah. Ismi sini dengan makna nama bagi zat yang bernama Allah tu sendiri. Tu nampak tak? Tu bahas bismillah, tu baru kira idafah. Kita duk mengaji mari tak ada kira idafah ni, kita tak kira idafah, kita dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah tu nama ke gapo? Allah tu nama dah, tuai dia tu, zat tu yang wajib berwujud. Kalau Allah tu nama dah, pak ismi dengan nama bagi nama. Ada dengan nama yang ialah Allah Ta'ala, lafaz Allah tu sendiri dah. Gitu tak? Kalau itiman kot ni mula dengan nama, minta tolong dengan nama dia. Kalau kira kot atas, minta tolong dengan tuai sendiri. Minta tolong dengan tuai sendiri. Tu dia. Nampak tak tu? Boleh? InsyaAllah. Abda'u bismillahi. Dia kata kita. Patu gana mari abda'u. Dia tak serupa tu. Abda'u dengan alhamdu. Tengok abda'u datang dengan PM mudarat. Alhamdu tu yang mari dengan jumlah ismiyah mubtada khabar, jumlah isim. Abda'u mari jumlah PM. Padahal kalau ki abda'u nahmaduhu, kenapa nahmaduhu taklah? Tu ya sama-sama puji, sama-sama nak mula belakang ni, mula dengan bismillah, mula dengan alhamdulillah. Tak serupa. Masalah abda'u musannaf kita datang dengan PM mudarat, jumlah fi'liyah. Tapi masalah puji musannaf kita datang dengan jumlah ismiyah. Tujuan lain-lain belakang. Tulis situ. Tu. Atan musannifu. Mendatai oleh musannaf fil basmalati pada mengucap bismillah dia ni.
mendatang oleh musannif pada mengucap bismillah dia tu mendatang bil jumlatil fa'liyati, dengan jumlah fa'liyah, jumlah yang dibangsa kepada fa'il. Apa jumlah fa'liyah? Fa'il abda'u, fa'il mudhari'. Sebab apa? Li'annaha tadullu ala at-tajaddudi wal at-tajaddud al-istimrari. Kalau tidak apa tak? Bukan sebut atlawan al-istimrar tak. Tajaddud istimrari orang panggil. Tu. Nak katakan apa lagi? Tu. Tajaddud istimrar. Nak kata lagi mana lagi? Bada yabda'u bada'an bida'ah. Fal bada'u. Tak apa. Bismillah. Bismillah. Yatajaddadu. Maka mula dengan ismillah tu tajaddud, yatajaddad. Nak kata lagi ma'a bada'il amal. Wa yastamirru ma'ahu. Wa yastamirru ma'ahu. Baiklah. Fayakunu jami'u ta'lifi muqarinan li barakati. Masya-Allah dah. Fayakunu jami'u ta'lifihi muqarinan. Apa? Lil barakah wal isti'anah. Oh. Tak supo jara-jara. Sabit tu kalau kita takdir mutaklak bagi bo pun biasa dia mau takdir dengan fi'il mudhari'. Tak ada takdir kata dengan ibtidai ke. Hak dia padahal takdir dengan rupa isim pun boleh ke? Takdir dengan rupa fi'il pun boleh ke? Tapi aula takdir rupa fi'il lagi. Tu aula lagi. Nak tengok, nak baca dulu. Jadi hak ni sebagai apa dia ilat ataupun hikmat musannif datang dengan rupa fi'il mudhari' ya ni. Atan musannifu mendatang oleh datuk musannif kita ni. Mendatang oleh musannif kita rahimahullahu taala Syekh Ahmad Al-Marzuki. Mendatang tu fil basmalati, pada mengucap bismillah dia tu. Dia mengucap bismillah tapi yang mendatang bil jumlatil fa'liyah. Mendatang akan jumlah fa'liyah.
Bo tu bo tak diah yang panggil. Dengan jumlah yang bahasa fi'il. Jumlah fi'liyah, fi'il mudarat. Dia bukan dengan ibtidai. Bismillah dak. Sebenarnya dah, kalau kita pandai kepada asal nak jadi mati, Nabi ke ajar ni. Nabi tak ke Nabi ajar. Pakai tok Nabi ajar ni mengandungi maksud lagi. Banyak hikmat sabit tu. Ya kira orang jadi dalai tu. Kita ni kalau yang kata Nabi duk ajar, yang kata Nabi mai duk ajar tu jadi nak mimpi temu dia pun. Dah. Allah. Nak pergi temu tuai pun tak apa dah. Tak suka tak ajar ni pun. Tu dia. Bil jumlati, kerana Nabi ni kalau siapa dia mimpi Nabi, itu Nabi sebenar dah. Kerana syaitan tak boleh buat rupa Nabi. Nabi ayat sendiri dah dalam hadis sahih. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Tak boleh buat rupaku, Nabi kata. Kalau temuku, aku dah lah. Duk pakai baju pun aku dah tu. Kena Nabi nampak pakai kain sarung. Tu mimpi. Dan mimpi Nabi pakai kain sarung, teluk belanga je pakai. Dia dah. Arak kena pakai jubah. Dia dah. Dia dah. Kalau mimpi dia dah. Tapi aku faham mimpi dia pakai baju paki. Tu pula dah. Dia dah. Bin jumlatil fa'liyati, sebab apa atas lagu tu li annaha ila pada atas, kerana bahawasanya jumlah fa'liyah ni ia ada hikmat dia. Kerana bahawasanya jumlah fa'liyah ni tadullu, menunjuk ia jumlah fa'liyah tu memberitahu, memberi reti. Bahasa Arab ni tak serupa. Kalau tak daribun, kita tahu Zaidun daribun dengan daraba Zaidun, tak serupa dah. Zaidun qaimun dengan qama Zaidun, tak serupa dah. Yaqumu Zaidun, tak serupa dah. Fa'liyah, jumlah ismiyah, tak serupa dah. Beza ni jumlah ismiyah, Zaid berdiri, qama Zaidun, Zaid berdiri. Turut kita dia berdiri, serupa lah. Tapi memberi fa'il dah tak serupa. Jumlah fa'liyah reti kot lain, jumlah ismiyah reti kot lain. Kenapa? Kerana bahawasanya jumlah fa'liyah itu tadullu, menunjuk ia jumlah tu ala tajaddudi, di atas tajaddud. Apa tajaddud? Kalau tu orang tu timur tergelar. Timur tergelar. Apa timur tergelar? Timur gelar, timur gelar, timur gelar, timur gelar. Kalau dalam sungai belum, kalau selai, timur selai, timur selai. Lagu mana? Berbaru-baruan. Tajaddud, jada, apa yang jadda ni mana? Jadid ni baru. Berbaru-baruan. Berbaru-baruan. Ada orang kacak lagu tu kena hop. Bahasa kita buat rekod sendiri tu. Berbaru-baruan. Berulang-ulangan, semua baru semua. Dalam tajaddud semua. Dalam tajdid semua. Dalam timur tergelar semua. Jadi pula. Jadi pula. Kayak itu, qama yaqumu Zaidun ni, reti kata Zaid tu bukan duduk tetap tu. Berdiri Zaid, tapi kat duduk pula. Boleh jadi. Dia pula, duduk pula, dia pula. Tua duduk tak dia ni. Berdiri semua ni. Zaidun qaimun. Kalau Zaidun qaimun, tetap jap pagi kita dah duduk. Tak duduk dah. Tak duduk. Jadi pagi lagi Zaid ni, Allah lengah kaki habis. Tu Zaidun qaimun. Dia memberi faedah lain. Kalau jumlah ismiyah nanti kita nak tulis di falhamdulillah depan. Tapi fi'il mudhari' memberi tunjuk di atas tajaddud. Tajaddud ke apa? Istimrari. Berulang-ulangan, berbaru-baruan, yang bangsa sentiasa. Berkekalan. Orang panggil berbaru-baruan, berkekalan. Yang berkekalan.
Supaya dengan wahnya, kita kata wahnya jatuh le sungai tu. Gelum, 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 geleh, naik, naik. Lepas tu lagu tu lah sokmo. Siapa ke jatuh le laut. Tu pun lagu tu lagi. Wahnya. Tu orang panggil tajadud istimrari. Apa tajadud istimrari? Timur tergeleh yang berkekalan, yang berbangsa berkekalan. Orang panggil tajadud ni apa? Apa dia sia panggil apa tajadud? Ket sam-sam pen pacam. Tu. Ket sam-sam kan pen pacam yangต่อเนื่อง. Tu. Nampak tu dah? Semua. Kalau tu orang tarik ya datang mari. Kalau gitu musannaf datang dengan abda'u ni gana tak kata mari dengan rupa abda'u. Tahu dah lah kata jumlah fi'liyah tu memberi tunjuk kepada makna ni. Tapi datang hak ni tujuannya ni. Fal bada'u maka tu. Ni orang panggil jumlah ni minta min illah. Fal bada'u maka bermula-mula memula bismillah dengan nama Allah. Dia nak buat ni yang usaha kita ni. Tengok yang ngarai pun dia ada maksud dah. Maka bermula-mulai dengan nama Allah itu khabar. Jadi bi takluk pada bada'u. Bermula-mula dengan memulai dengan nama Allah itu yatajaddadu, berbaru-baru ia. Ia mulai tu. Nak we mulai dengan nama Allah semua. Dok baru semua. Sam-sam keutkeun sam-sam ma'a bada'il amali. Berbaru-baruan dan timbun tegelah serta memula akan beramal, serta memula bekerja buat. Maksud amal di sini mengarai lah. Nak rakyat kata, nak mula nama Allah semua bukan sekadar sekat ni. Bila tulis hak ni pun nak we kekalan lagi. Seolah kata mula dengan nama Allah tu berlaku sampai ke akhir. Berlaku semua. Walau Tuhan berhenti dulu. Berhenti. Tak? Ya berhenti tidur sah, bangun pagi esok mengarai pula. Nak mula mengarai tu pun kira kata mula dengan nama Allah lagi. Kerana dia kira di abda'u ni dah. Aku mula nama dengan nama Allah. Ya guna abda'u tu menunjuk atas sokmo-sokmo berkekalan dah. Kalau itu mula dengan nama Allah tu berbaru-baru ia serta mula aman. Wa yastamirru ma'ahu dan berkekalan ia al-bada'u bismillah tu. Berkekalan ma'ahu sertanya serta amal serta bada'il amal. Dak berkekalan lagi serta dengan amalan. Maksudnya sini ya, fayakunu jami'u ta'lifihi muqarinan lil barakah wal isti'anah. Maka jadilah jami'u sekalian ta'lifihi karangan bagi musannaf kita ni. Jadilah semua karangan dia tu jauh daripada awal sampai ke hujung muqarinan khabar bagi aku. Berserta ia semua karangan dia tu berserta lil barakati akan keberkatan. Nak berserta dengan berkat semua. Wal isti'anati dan berserta dengan bantuan Allah Taala semua. Minta tolong dengan Tuhan semua. Atau pada barakah. Tu yang nak royak. Gitu sikit ya maksud dia. Nak royak kata guna abda'u ni berlaku berkat jauh daripada awal sampai ke hujung tu. Bukan kata dia putus-putus dengan jalan dak. Tu nak we timur tegelas semua berkeberkatan. Nak we timur tegelas semua bertolongnya Tuhan. Tu. Yang betul-betul berkekalan semua lagu tu. Tu pekdah datang dengan jumlah fi'liyah lagu tu. Sebab tu kita nak kecek qama Zaidun dengan Zaidun qaimun ni kena tengok keadaan juga. Kerana orang Arab yang faham dia melalui jumlah tu sendiri. Jumlah hak kita sebut tu. Yang faham lagi dengan cara tu.
Habis itu boleh tak dah? Abda'u bismillahi warrahmani. Ya kata, mula oleh aku, han keadaan aku ini musta'inan, minta pertolongan oleh aku bil bismillah, dengan nama iaitu lafaz Allah tu dah. Tu lafaz Allah tu satu nama tu. Bahkan tengok nama kata masalah Ismul Azam pula. Ning hak nama hak bersasuk dah. Nama-nama Tuhan semua hak ning bersasuk. Nama lain tu je tertentu kepada makna yang khas ya. Rahman ya khusus ke rahmah ni. Rahim ya khusus ke rahmah tu. Cara ni. Malik ya khusus ke cara tu. Tapi Allah tu semua sifat kamalat hipung letu belakang. Lafaz Allah saja tu. Nama ni hipung segala sifat kesempurnaan dah. Tu. Dengan nama Allah, dengan nama iaitu lafaz Allah itu, ataupun dengan tuan bagi lafaz Allah, iaitu dengan Allah, diri Allah Ta'ala sendiri. Minta tolongan Tuhan. Ikut kita yang sama yang maksud. Minta tolongan Tuhan, minta tolongan nama, hasil maksud sama, hasil keberkatan, hasil pertolongan berlaku. Tu. Boleh dah? Tidak tu. Habis itu. Abda'u bismillahi warrahmani. Wow, atap pada Allahi. Boleh atap kepada ismi, tapi dengan makna lain. Tapi atap pada Allahi dulu. Wa ni atap pada Allahi dengan makna wa bismirrahmani. Dan aku mula juga akan kitab aku ni dalam keadaan aku minta tolong dengan nama iaitu lafaz Ar-Rahman. Tu pun satu nama dia kan. Dengan lafaz Ar-Rahman dah. Tu dia. Pak kita kata Allah tu Ar-Rahman tu sifat. Sifat di segi i'rab dah. Ar-Rahman tu sifat pada lafaz Allah. Padahal Allah sendiri pun kena nama juga. Bukan tuai lagi. Faham tak dah? Kira i'rab tu. Tapi tengok orang Ibnu Laka tu buat sifat di sini yang beri atas. Masya-Allah tu. Aku mula dengan nama iaitu lafaz Allah, dan mula dengan nama iaitu lafaz Ar-Rahmani tu. Ar-Rahman. Tulis situ sikit. Boleh atap kepada lafaz ismi. Tu. Jadi boleh atap kepada lafaz ismi dengan makna abda'u birrahmani. Abda'u birrahmani atau ismi tu kan, yakni aku mulai dengan nama Ar-Rahman. Situ. Dan boleh atap kepada Allah. Dan boleh atap kepada Allah dengan makna abda'u bismi Ar-Rahman. Abda'u bismirrahman. Maka aula atap kepada Allah. Maka aula atap kepada Allah kerana akan memberi wajah i'rab yang lebih umum maksudnya. Cuba perhati tengok. Kalau atap pada Allah sendiri, i'rab boleh banyak lagi ke? Kalau kita atap pada Allah, boleh panggil bismillah bimusamma Ar-Rahman pun boleh. Dengan ismi yang ialah Ar-Rahman pun boleh. Tapi kalau atap pada ismi sendiri ya, dengan nama Ar-Rahman tu ya. Tu. Habis itu boleh. Masya Allah.
dakhalan jannah sungguh bakal duk kira sampai tahun ni dah. Ngerti dah ni, kira sampai idafak ni. Lepas tu reti bi sungguh. Ngerti bi sungguh. Masya-Allah. Abda'u bismillahirrahmani. Boleh tu dah? Faham tak tu? Meski betul mana tanya selalu, tak gigi, payah dah. Wa birrahimi daimil ihsani. Tu. Dan dengan ar-rahim. Wow, ni atop mana? Atop saat ni kita katakan atop pada bismillah. Atop pada bismillah. Tu. Tapi tak nak faham makna rahmah lagi, kau kira lah. Wabirrahimi. Dan aku mula pula. Wah ni atau pada ismi ni. Bismi ni. Kira bagi abda'u birrahim. Padahal kalau kita kira dah. Kalau kita kira. Kalau kata warrahimi tak boleh ke? Subhan ni. Bismillahi warrahmani. Kalau kira sungguh abda'u bismillahi wa birrahmani wa birrahimi taklah. Tapi masalah rahim yang mari ulai-ulai dengan bo. Ya ada maksud dia. Ya i'adatul amin yang mari sini kerana ada maksud. Ya nak tekan dia hak ni lagi. Hati dia nak menekan dia hak ni sangat. Hak ni tak apalah wi belaka. Hak ni wi khusus pada beriman ni. Hak ni. Dia berulang kerana nak memberi faedah amati dengan benda tu. Sekali lagi. Wa birrahimi dan dengan. Jadi aku mula jangan takdir lagu mana. Wa birrahimnya ni wa abda'u musta'inan birrahim. Supaya dan aku mulaikan kitab ini han keadaan aku ni musta'inan, minta tolong oleh aku birrahim, dengan nama ar-rahim, dengan nama ar-rahim. Mata nanti dah. Lepas tu tulis lagi. Tulis bahasa Melayu tak apa dah. Bahasa Melayu tak apa. Maka musannaf mengulang ia akan harfun jar kerana memberi faedah untuk takkid. Maka di sini musannaf sangat takkid minta tolong minta tolong itu dengan lafaz ar-rahim, kerana rahim itu rahmat yang khusus kepada orang yang beriman, dan salah satu daripada rahmat itu
ialah taufik untuk buat amal yang soleh, khususnya mengarang kitab ini. Kerana nak boleh mengarang ni kan kena pakai taufik betul. Taufik ni sifat gapo dia beri? Tuhan mana? Tuhan yang Rahim dia beri taufik. Bukan semua orang yang Tuhan beri taufik. Rahman tu rahmat yang dia dapat belaka, tapi Rahim ni dia beri kepada orang beriman saja. Supaya takkid lagi wabir rahimi. Wabir rahimi, padahal wan rahimi jadi gananya. Kalau nak kata wan rahimi, mari takkid di bir rahim lagi. Ya berulang-ulang amal tu kerana nak takkid. Nampak tak dah? Seperti dia kata, akaltu, aku makan. Aku makan apa? Ar-ruzza, nasi. Apa lagi? Wal khubza, roti. Wa akaltu samaka. Dan aku makan haye, aku makan ikan pula dah. Takdir wa akaltu mari wa apa pulanya, padahal atah belaka tak pada akan turruzza wal khubza was samaka. Tapi tak mari berulang amal lagi, nak takkid lagi. Nak wayak kata, "Hai, kalau bak ikan ni, hak ni tai sungguh." Ikan tu, kawan tak makan ye. Bak ikan ni kawan gomo sungguh. Akan turruzza wal khubza wa akaltu samak. Wa akaltu tu datang untuk nak takkid. Kalau gitu sini pun siapa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim pula. Datang untuk nak takkid. Nak royak kata bak masa Allah mengarang ni sangat-sangat minta tolong Tuhan dengan nama Ar-Rahim tu. Masa Allah mengarang kitab ni, masa Allah taufik ni you kena minta dengan nama Ar-Rahim. Faham tak? Tu dia. Boleh baca ke dah tu? Maka musannif mengulang ia, musannif akan harfun jar kerana memberi faedah untuk takkid. Ditaukid. Maka di sini musannif sangat takkid minta tolong itu dengan lafaz Ar-Rahim, kerana Rahim itu rahmat yang khusus kepada orang yang beriman. Dan salah satu daripada rahmat yang khusus itu ialah taufik untuk buat amal yang soleh, khususnya mengarang kitab ini. Tu dia. Tu lebih boleh. Habis itu boleh tak dah? Masya Allah, Masya Allah. Ya duduk dalam mata dah. Sebab tu kita kena kira lalu tu. Tak kena duduk bahas banyak. Pakai sudah ni mata dah. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimin ihsani. Dan dengan nama Ar-Rahim. Apakah Rahim tu? Daimil ihsani, badal pada Ar-Rahim. Badal situ. Daimin ihsan, apa daim? Yang berkekalan. Al-ihsan, membuat baik. Atau kita kata bermakna memberi nikmat. Al-in'am tu lah. Ihsan tu in'am. Tengok kecek.
Daimin ihsan, yang berkekalan oleh membuat baiknya. Idza fa'al dah fa'il. Ya al-ihsan tu jadi fa'il pada makna tu kerana daim tu isim fa'il. Yang berkekalan, Tuhan yang berkekalan oleh ihsannya. Tuhan yang berkekalan oleh membuat baiknya. Sebut kata berkekalan tu sampai ke bila? Berkekalan jauh daripada azali sampai ke bila-bila. Bukan kata berkekalannya sehari dua hari. Hak tu tak bagi berkekalan. Maksud daim ni ai azalan wa abadan. Berkekalan oleh membuat baik dia tu pada azali dan sampai ke bila-bila, selama-lama. Azalan jadi pada azali, semenjak daripada tak ada semenjak dak, masa tidak ada semenjak, masa yang tidak ada permulaan bagi ada masa tu, masa azalan. Wa abadan ni selama-lama, sampai ke bila-bila. Tuhan ni ihsan jauh daripada azali sampai ke bila-bila. Tu soalan mai pula. Soalannya, masa azali tak ada mugopo satu lagi. Payah nak wini mak ke pia. So, yang kedua, takdir kata binasa habis semua dunia ni. Tak ada siapa dia dah. Payah nak wini mak ke pia. Bagaimana boleh kata daimun ihsan? Iktibar. Masya Allah. Tulis situ. Tulis Sina situ tu. Tulis di ihsan tak apa. Ihsan itu artinya membuat baik dan memberi nikmat. Maka ihsan ini ibarat daripada takluk kudrat yang tangjizi hadis. Maksudnya baru berlaku ihsan itu pada masa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maka dengan iktibar kepada takluk tangjizi hadis ini, hebatlah dari usul kita kira usul lah. Tangjizi dengan takluk tangjizi hadis ini tidak boleh dikatakan daim dan berkekalan. Kerana ada waktu mulai dan ada waktu kesudahan. Tetapi
dikatakan daim ini, dikatakan daim itu dengan iktibar takluk kudrat yang suluhi qadim, dengan maksud Allah Ta'ala patut berkekalan, Allah Ta'ala berkekalan patut dan layak untuk ihsan pada azali dan sampai ke bila-bila. Walau mukallaf belum dijadikan lagi, atau mukallaf sudah habis binasa, sebab itulah boleh dikatakan ya qadiman ihsan, dan ya abadiyal ihsan. Nabi kata ya qadiman ihsan. Satu hadis datang warid daripada Nabi. Nabi sebut, ya Allah, ya qadimal ihsan, wahai Tuhan yang sedia kala lagi buat ihsan. Oh, sedia kala buat ihsan. Pada masa azali ada orang nak duk wini nikmat tak ada lagi. Bagaimana panggil qadimnya? Ihsan tak ada qadim. Ihsan ni maksudnya sifat PA. Sifat PA ni benda harik, benda baru di sisi kita Asy'ariyah. Maksud adalah sifat benda baru, bukan sifat baru. Sifat Allah tapi orang panggil sifatul fa'li, bukan sifatul zat. Sifat PA. Maka sifat PA ni baru hukum dia. Sebab Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala memberi rezeki. Bila? Tekaningnya. Dulu kita tak beranak lagi yang beri rezeki dah kan? Tak lagi. Gitu. Allah Ta'ala murih. Bila? Baru ke? Bila kita buat maksiat, dia murih. Allah Ta'ala redha. Bila? Ketika kita taat. Tu dia ada masa. Ya panggil ada gu. Kecek muda atau sifat hak pasti ada gu lawe. Tu dikatakan sifatul fa'li. Sifat yang tidak ada gu lawe tu sifatul zat. Allah Ta'ala ada sifat kuasa. Ada gu lawe dia tak lemah? Tak ada. Itu sifatul zat. Allah Ta'ala ada sifat pecakap, perkata, ada gulawai dia, bisu, tak ada. Maka dikatakan sifatul zat. Tapi kalau ada gulawai tu orang panggil sifatul fa'li. Allah Ta'ala marah, gulawai dia redha. Tidak ada. Allah Ta'ala memberi rezeki, gulawai dia tarik rezeki. Allah Ta'ala penaikkan seseorang, gulawai dia penjatuh. Maka ada gulawai tadi dikatakan sifatul fa'li. Ingat molek sifatul fa'li baru. Hak ni kena kaji semula. Perhatilah. Boleh. Sebab tu kita kata ya qadimal ihsan, wahai Tuhan yang sedia kala lagi ihsan dia. Boleh kata juga ya abadiyal ihsan, wahai Tuhan yang selama-lama ihsannya. Selama-selama buat ihsannya. Dua-dua ni terhimpun dalam daimul ihsan.
Sama ada qadimun ihsan, abadi ihsan, maksudnya daimun ihsan, berkekalan oleh kelayakan dan sepatutnya untuk nak beri ihsan. Walau Tuhan tak buat baik lagi learning dengan kita, tapi sifat layak untuk nak buat baik tu ada sedia kala lagi dah. Kerana dia ada kudrat. Kudrat dia tak nak suluhi qadim. Tu. Faham tak dah? Boleh ke tak dia nak bagi kita alim lah ni? Boleh. Tapi dia tak boleh lagi. Tapi walau tak boleh lagi pun, si layak dah nak beri pada sedia kala dah. Patut dah dia nak buat baik dengan kita pada sedia kala dah. Walau kita tak ada lagi pun, patut dah. Itu orang panggil suluh qadim. Ihsan itu artinya membuat baik dan memberi nikmat. Maka ihsan ini ibarat daripada takluk kudrat yang tanjizi hadis. Maksudnya baru berlaku ihsan itu pada masa yang dikehendaki Allah Ta'ala dalam waktu imkan inilah. Maka dengan iktibar kepada takluk tanjizi hadis, tidak boleh dikatakan daim dan berkekalan, kerana ada waktu mulai dan ada waktu kesudahan. Ada waktu mula buat baik, ada waktu kesudahan buat baik. Tetapi dikatakan daim itu dengan iktibar takluk kudrat yang suluhi qadim, dengan maksud Allah Ta'ala berkekalan patut dan layak untuk ihsan pada azali dan sampai ke bila-bila, walau mukallaf belum dijadikan lagi atau mukallaf sudah habis binasa. Sebab itulah boleh dikatakan ya qadiman ihsan dan ya abadiyal ihsan. Kita dah minta doa ya tu antara dalam wirid-wirid tu dah. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadiman ihsan, ya daimal jud, ya wasi'al ata. Macam-macam dah. Tak ada. Tu dah qadiman ihsan dengan makna tu. Kalau gitu daimin ihsan yang kena bermakna apa? Tuhan yang berkekalan dan sentiasa oleh patut dan layak buat baik. Kena kata gitu. Kena kata begitu. Boleh tak? Tu dia. Faham tak Mi? Sikit-sikit. Faham banyak. Itu lebih dah ni. Dah. Masya Allah. Ni saudara kita banyak lagi tak hari lagi ni. Tak hari lagi. Setengah pahir kata hari Ahad kali mula. Nak ulang hari ni hari Khamis. Sebenarnya dalam kitab Dimyati apa nama Sittin Syarah Sittin Hasyiah Dimyati tu. Dia kata ada warid juga hak mula sunat mula dengan hari Senin dan hari Khamis. Tu. Tapi kebiasaan orang awam sudah jadi ghalib dah dengan mula dengan hari Rabu dan Ahad. Tiba jadi gini dengan saya. Tapi ada warid juga datang panggil mula dengan hari Senin dan hari Khamis. Maka kita kira hari Khamis dia nak apa? Bukan hari ni diangkatkan amalan kita dalam seminggu tu, Allah Ta'ala angkat amalan ke langit pada hari ni. Maka mudah-mudahan amalan naik hari ni tu dengan ngaji akhiratun awam lah. Ya Allah, moga-moga Tuhan redha kita dengan pengajian kita ni. Amin ya Allah. Habis itu pada dulu Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimin ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawulin. Tu. Nanti nak hubung pula lagi dalam pukul 9 insya-Allah kita hubung. Kita ni sekali lagi lepas Zuhur kita apa? Dia tersubian. Lepas tu malam ni pun dia tersubian jadi 2 kali.
Pagi ni nak baca 3 tu. Bukan kata nak buat 2 semua ni nak, tapi ni masa kita tak kata sikit lagi. Kita nak buat 3 kali supaya dengan adat kita duk mengaji biasa. Ada pagi, ada ayuhal walad, adanya buriah, ada 3 tu. Lepas tu nak menempati 3 masa tu untuk nak baca 3 kali matan ni. Ada celah-celah juga lah makan air tu. Lepas tu lepas zuhur tu baca apa dia Yatul Subian. Lepas tu lepas isya tu selalu dah baca Yatul Subian, menempati minhat. Kalau duk baca semua tu pakai dipanggil sikit dia malam. Dia pandai kepada kitab tu dia terbaik, dia banyak juga isi dia. Tapi akhir surat awam ni sikit je ni. Ni tak apalah sini ni siapa ke Lutun wa Ismailu Ishaqul kaza. Nak tanya mana Lut Ismail Ishaq, Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh taza. Yaqub Yusuf Ayyub. Ayah apa? Situ jadi cepat pula dah. Jadi matan ni rasa-rasa khotel belum pada habis makhluk lagi. InsyaAllah lah. Rasa khotel belum pada habis makhluk. Bila khotel matan ni dah, kita nak isi hari ni juga waktu tu dengan Hidayatul Subian juga. Ambil Hidayatul Subian mari penuh lah waktu. Kalau khotel kitab ni bila Hidayatul Subian pun pagilah. Guna waktu pagi tu juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya makhluk pun supaya tak makhluk kita. Bagi kita orang ngaji tidak ada hari untuk cuti. Tidak ada waktu cuti. Tidak ada waktu berhenti untuk mengaji. Kerana mengaji ni cari jalan ke masuk ke syurga. Adakah hari-hari kita berhenti cari jalan lagi ke syurga? Tak ada. Hari-hari. Tak itu. Selama oleh talabul ilmi dalam sabilillah lagi. Kita nak berhenti dalam sabilillah ni. Tak saya juga. Dalam keadaan ni. Habis ding mari-mari lagi tu. InsyaAllah lah. Sekat tu dulu. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله عدد طش السحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شر وأقر بالرضا منك العيون وقنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.